السلام علیکم محترم ناظرین۔ زندگی ایک آزمائش ہے اور یہ آزمائش ہر انسان کے لیے مختلف انداز میں آتی ہے۔ کبھی ایسا وقت آتا ہے جب انسان خود کو بے حد تنہا اور بے بس محسوس کرتا ہے۔ گھر کے مسائل، روزگار کی تنگی، بیماریوں کا سامنا اور کبھی وہ خواب جو ہم دیکھتے ہیں لیکن پورے نہیں ہوتے، یہ سب دل و دماغ کو تھکا دیتے ہیں۔ کبھی لگتا ہے کہ ہماری دعائیں آسمان سے ٹکرا کر واپس آ رہی ہیں۔ دل میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہم اللہ کے قریب ہیں؟ کیا ہماری دعائیں اللہ تک پہنچ رہی ہیں؟ کیا ہم وہ کچھ کر رہے ہیں جو اللہ کو پسند ہے؟ ناظرین، کبھی آپ نے سوچا کہ وہ کیا چیز ہے جو ہمارے حالات بدل سکتی ہے؟ وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کے دربار میں ہماری فریاد کو جلدی پہنچا سکتا ہے؟ یہ سوال ہر اس شخص کے ذہن میں آتا ہے جو زندگی کی تنگیوں سے گزر رہا ہو۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اللہ ان آزمائشوں سے نکلنے کے لیے واضح راستہ دکھایا ہے۔ وہ راستہ صدقہ ہے۔ جی ہاں، صدقہ۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو نہ صرف ہمارے دنیاوی مسائل کا حل ہے بلکہ آخرت میں بھی ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے۔ ناظرین، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف مالدار لوگوں کا کام ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ کے نزدیک کسی کی نیت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، نہ کہ مال کی مقدار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک کھجور بھی صدقہ کرو اگر اور کچھ نہ ہو۔ بخاری۔ یہ حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ صدقہ دینے کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں۔ ایک چھوٹا سا عمل جیسے کسی کو پانی پلانا یا کسی کو راستہ دکھانا بھی صدقہ شمار ہوتا ہے۔ صدقہ ایک ایسا عمل ہے جو ہماری زندگی کو ہر لحاظ سے بہتر بناتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف ہمیں دنیاوی مصیبتوں سے بچاتا ہے بلکہ آخرت میں بھی ہمارے درجات بلند کرتا ہے۔ صدقہ دینا ہمیں اللہ کی رحمت اور فضل کے قریب لے جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ کی زندگی میں سکون ہو اور آپ ہر مصیبت سے محفوظ رہیں، تو آج ہی صدقہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ 1. رزق میں اضافہ۔ اللہ ہمیں بارہا قرآن میں رزق کی ضمانت دی ہے اور صدقے کو اس میں برکت اور اضافے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، جو کچھ تم خرچ کرو گے، اللہ اس کا نعم البدل دے گا۔ سورۃ سبا۔ یہ آیت ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ جو کچھ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کرتا ہے۔ صدقہ دینا ایسا ہے جیسے ہم اپنی کمائی میں اللہ کی رضا شامل کر رہے ہوں، اور اس کے بدلے اللہ ہماری زندگی میں سکون، خوشحالی اور رزق کی وسعت عطا کرتا ہے۔ جو لوگ رزق کی تنگی کا شکار ہیں، انہیں چاہیے کہ روزانہ تھوڑا سا صدقہ دیں، چاہے وہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہو یا کسی محتاج کی مدد کرنا۔ یہ عمل اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے اور ہماری زندگی سے رزق کی تنگی کو ختم کر دیتا ہے۔ 2. مصیبتوں کا خاتمہ۔ زندگی میں کبھی کبھار ایسا وقت آتا ہے جب ہر طرف سے مشکلات انسان کو گھیر لیتی ہیں۔ کبھی حادثات، کبھی گھریلو پریشانیاں، کبھی مالی مشکلات اور کبھی ایسے حالات جو دل کو تھکا دیتے ہیں۔ ایسے میں صدقہ انسان کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے اور اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ترمذی۔ صدقہ دینا مصیبتوں کے آگے دیوار کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کو ان آزمائشوں سے محفوظ رکھتا ہے جو اس کی زندگی کو برباد کر سکتی ہیں۔ صدقے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب لے جاتا ہے، اور جب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو تو کوئی مصیبت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ 3. بیماریوں سے حفاظت۔ بیماری ایک ایسی آزمائش ہے جو انسان کی جسمانی اور روحانی طاقت کو کمزور کر دیتی ہے، لیکن اللہ نے صدقے کو بیماریوں کے علاج کا ذریعہ بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو۔ ابن ماجہ۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ صدقہ نہ صرف جسمانی بیماریوں بلکہ روحانی پریشانیوں کے لیے بھی شفا کا ذریعہ ہے۔ جب ہم صدقہ کرتے ہیں تو اللہ اس صدقے کی برکت سے ہمارے جسم اور روح دونوں کو صحت عطا کرتا ہے۔ چاہے کسی بیمار کو کھانا کھلانا ہو، کسی کا علاج کروانا ہو یا کسی یتیم کی مدد کرنا ہو، یہ سب صدقے کے زمرے میں آتا ہے اور بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔ 4. مال و دولت میں برکت۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کو اللہ بڑھاتا ہے۔ سورۃ بقرہ۔
ये आयत हमें ये यकीन दिलाती है कि सदका कभी माल को कम नहीं करता, बल्कि उसे बढ़ाता है। दुनियावी सोच के बराकिस सदका करने से माल में कमी नहीं आती, बल्कि अल्लाह उसमें ऐसी बरकत अता करता है जो हमें हैरत में डाल देती है। सदका करने वाला कभी मुफलिस नहीं होता, क्योंकि वो अल्लाह के वादे पर भरोसा करता है और अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। चलें जानते हैं वो 3 सदकात जो हमारी दुआओं को अल्लाह के करीब ले जाते हैं। आइए जानते हैं वो 3 आसान सदकात जिन्हें हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं और अपने मसाइल को ख़त्म कर सकते हैं। पहला सदका, भूखों को खाना खिलाना। भूख इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है। एक भूखा इंसान न सोच सकता है, न काम कर सकता है और न ही अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। भूख इंसान के जिस्म और रूह को मफलूज कर देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन सदका ये है कि तुम किसी भूखे को खाना खिलाओ। मुस्लिम। ये सदका न सिर्फ किसी ज़रूरतमंद की ज़िंदगी में खुशी और सुकून लाता है, बल्कि उसके दिल से निकली हुई दुआ आसमान के दरवाजे खोल देती है। आपको ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं। एक वक्त का खाना, चाहे वो मामूली हो, किसी भूखे के लिए सुकून का ज़रिया बन सकता है। आज के दौर में जहां महंगाई का तूफान है, कई ऐसे लोग हैं जो एक वक्त के खाने के लिए तरसते हैं। ऐसे लोगों की मदद करना न सिर्फ हमारे लिए दुनियावी इनाम है, बल्कि आखिरत में भी ये सदका हमारे लिए नजात का ज़रिया बनेगा। दूसरा सदका, प्यासों को पानी पिलाना। पानी ज़िंदगी की बुनियाद है। जहां खाने की ज़रूरत अहम है, वहीं पानी के बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर मुमकिन नहीं। प्यास एक ऐसी कैफियत है जो जिस्म को कमज़ोर और जान को मौत के करीब ले जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन सदका पानी पिलाना है। अबू दाऊद। ज़रा सोचें, जब आप किसी प्यासे इंसान या जानवर को पानी देते हैं तो वो आपके लिए दिल से दुआ करता है। ये दुआ वो ख़जाना है जो न सिर्फ हमारी ज़िंदगी की मुश्किलात को ख़त्म करती है, बल्कि हमारी दुआओं को अल्लाह के हुजूर जल्दी पहुंचाती है। अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहां पानी की क़ल्लत है, या किसी मस्जिद, स्कूल या अवामी जगह पर पानी के इंतज़ामात करवाते हैं, तो ये अमल सदका जारिया बन जाता है। ये सदका ज़िंदगी भर के लिए आपके लिए नेकी का ज़रिया रहता है। तीसरा सदका, इल्म का सदका। इल्म एक ऐसी दौलत है जो न ख़त्म होती है और न ही तकसीम करने से कम होती है। इल्म बांटना, किसी को अच्छी बात सिखाना, किसी को रहनुमाई देना या किसी को सही रास्ता दिखाना, ये सब इल्म के सदक़े में शामिल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर इंसान वो है जो दूसरों को फ़ायदा पहुंचाए। बुखारी। जब आप किसी को कोई हुनर सिखाते हैं, कुरान पाक की एक आयत सिखाते हैं या किसी को दीन की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने की रहनुमाई देते हैं, तो ये इल्म न सिर्फ आपके लिए नेकी का ज़रिया बनता है, बल्कि आपके मरने के बाद भी जारी रहता है। ये सदका सबसे ज़्यादा अनमोल है, क्योंकि ये नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ता है। ये 3 सदकात न सिर्फ हमारी दुआओं को अल्लाह के करीब ले जाते हैं, बल्कि हमारे मसाइल को ख़त्म करने का ज़रिया बनते हैं। ये हमारे दिलों में सुकून, घरों में बरकत और रिज़्क़ में इजाफ़ा लाते हैं। ये सदकात अल्लाह के हुजूर हमारी नेकियों के पलड़े को भारी करते हैं और हमें दुनिया व आखिरत में कामयाबी की ज़मानत देते हैं। नाज़रीन, सदका देना न तो मुश्किल है और न ही महंगा। आप छोटे छोटे आमाल के ज़रिए अपनी दुनिया और आखिरत संवार सकते हैं। आज ही इन 3 सदकात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल अपनी ज़िंदगी में देखें। नाज़रीन, आपकी दुआओं को अल्लाह के करीब करने का सबसे आसान रास्ता सदका है। आज से अपनी ज़िंदगी में इन 3 सदकात को शामिल करें। चाहे वो भूखे को खाना खिलाना हो, प्यासे को पानी पिलाना हो या किसी को अच्छी बात सिखाना हो। ये 3 अमाल न सिर्फ आपकी दुनियावी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे, बल्कि आखिरत में भी आपके दर्जात को बुलंद करेंगे। अल्लाह आपकी तमाम मुश्किलात को आसान करे, आपकी दुआओं को कबूल करे और आपको दुनिया व आखिरत में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह में सदका देने की तौफीक अता फरमाए और हमारी दुआओं को कबूल करे। आमीन।